تو بات یہ ہوئی کہ تمہیں وہاں پہنچنا ہے اور اسلحے کے ان سمگلروں کے خلاف کام کرنا ہے۔ تم انہیں ختم بھی کر سکتے ہو، گرفتار کر کے فوجی حکام کے حوالے بھی کر سکتے ہو۔ اصل کام یہ ہے کہ ان لوگوں کا پتہ چلانا ہے جو مقامی ہیں اور ان تاجروں کی مدد کرتے ہیں، یعنی خود بھی باقاعدہ اس تجارت میں ملوث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی تمہیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ دوسرے علاقوں سے کون کون لوگ اسلحے کی خریداری کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو پورے ملک میں یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ایک اور اہم نام نوٹ کرو، یہ ہے راجہ سبحان۔ راجہ سبحان شولہ پور کے انتہائی با اثر لوگوں میں سے ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ راجہ سبحان خود بھی ایک جرائم پیشہ آدمی ہے، اس کے زیر اثر بہت سے لوگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ راجہ سبحان ایک انتہائی محب وطن شخص ہے۔ وہ اپنے آپ کو برا اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ برے لوگ اس کے علم میں آ جائیں اور وہ ان کی اطلاع حکومت کو دے سکے۔ بہت عرصے سے وہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے اور اس نے بلا شبہ ایسے بہت سے معاملات میں فوجی حکام کی مدد کی ہے جو ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ لیکن یوں سمجھو کہ یہ ایک فوجی راز ہے جو تمہیں اپنے سینے میں رکھنا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی سازشیں ہوتی ہیں جن میں راجہ سبحان کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ ان سازشوں کے لیے انتہائی کارآمد انسان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح اپنے وطن کی خدمت کر رہا ہے۔ تم براہ راست راجہ سبحان سے ملنے کی کوشش مت کرنا، اسے تمہارے وہاں پہنچنے کی اطلاع دے دی جائے گی، اور جب کبھی اتفاقی طور پر تمہیں اس کی مدد کی ضرورت پیش آئی وہ تمہاری بھرپور مدد کرے گا۔ بس یہ ہے تمام تفصیل، اور اس کے بعد میں جاننا چاہوں گا کہ تم کب وہاں جا رہے ہو، تنہا جاؤ گے یا لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ میرے ساتھ 4 افراد ہوں گے جناب، جو ان کاموں میں میرے معاون ہوں گے۔ میرے دل کی بات کہہ دی تم نے۔ در حقیقت میں یہ چاہتا ہوں کہ تم خود بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ رکھو۔ میرے لیے تمہاری شخصیت بے حد قیمتی ہے۔ بہت شکریہ جناب، میں بھی جینا چاہتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بریگیڈیئر جمال بھی مسکرانے لگے، پھر محبت سے بولے، تمہاری زندگی کی دعائیں تو ہم تنہائیوں میں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تمام تفصیل تمہارے علم میں آ گئی۔ میرا خیال ہے کسی کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بارے میں شبے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اسلحہ اور شکار کا لائسنس یہیں سے تمہیں دے دیا جائے گا، اور متعلقہ محکمے اس سلسلے میں تمام کارروائیاں کریں گے۔ میں یہ کام بھی آج شام تک کر دوں گا۔ ان 4 آدمیوں کے نام مجھے بتا دو۔ میں نے شمس، باقر، ناصری اور فیروز کے نام درج کرا دیے۔ اس کے بعد بریگیڈیئر جمال نے مجھے واپسی کی اجازت دے دی۔ میں نے آفتاب کمال سے رابطہ قائم کیا، اور آفتاب کمال، جسے میں انسائکلوپیڈیا کہتا تھا، میرے پاس پہنچ گیا۔ آفتاب کمال سے میں نے شولہ پور کے بارے میں، اس کے نواحات کے بارے میں تفصیلات معلوم کی، جو ان تفصیلات سے مختلف نہیں تھی جو مجھے بریگیڈیئر جمال کی جانب سے فراہم کی گئی تھی۔ شام کو بریگیڈیئر جمال صاحب کی طرف سے کچھ لوگ میرے پاس پہنچے۔ انتہائی جدید اور شاندار قسم کا اسلحہ ہمیں شکار کے لیے فراہم کیا گیا تھا، جن کے لائسنس ہمارے پاس موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی رقم بھی جو وہاں اخراجات کے لیے کافی تھی۔ میں نے تمام تفصیلات آفتاب کمال کو بتا دی تھی۔ چنانچہ وقت مقررہ پر میرے 4 ساتھی بھی میرے پاس پہنچ گئے، چونکہ میں نے انہیں بے تکلف ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ چاروں ہی ہنستے بولتے میرے سامنے آئے تھے۔ فریدہ سے مل لیا تھا، اور اب اسے ہدایتیں دینے کے بعد بالآخر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ ہمیں یہ سفر بذریعہ ٹرین ہی کرنا تھا، کسی کو شبے کا موقع نہیں دے سکتا تھا میں۔ راستے میں شمس، باقر وغیرہ بے تکلفی سے مجھ سے سوالات کرنے لگے، اور میں نے انہیں مختصراً یہ بتایا کہ ہمیں اسلحے کے تاجروں کے خلاف کام کرنا ہے، اور شولہ پور میں ہمیں ایسی شخصیات کے روپ میں داخل ہونا ہے کہ کوئی ہم پر شبہ نہ کر سکے۔ چیف، ہم لوگ آپس میں آپ کے بارے میں گفتگو کرتے رہے ہیں، باقر نے کہا۔ کیا یہ فیروز جو ہے محتاط قسم کا آدمی ہے، اور اسی کو سب سے زیادہ تشویش ہے؟ یار، بیکار باتیں کیوں کر رہے ہو؟ فیروز نے جلدی سے گھبرا کر کہا۔ نہیں فیروز، جو بات ہے میرے علم میں آنی چاہیے۔ بس یوں ہی چیف، یہ باقر تو دراصل، کہنے دو، کم از کم کچھ تو پتہ چلے گا۔ سر، بات یہ ہے کہ یہ بڑا عاشق مزاج قسم کا آدمی ہے۔ سب سے زیادہ تشویش اسے اسی بات پر تھی کہ پتہ نہیں چیف کے ساتھ کام کرتے ہوئے کون کون سی آزادیاں دی گئی ہیں اور کون کون سی باتوں کی ہمیں پابندی کرنا ہوگی۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ مجھ سے بے تکلف ہوتے جا رہے تھے، اور یہی مناسب تھا، کیونکہ خواہ اداکاری کرنا میرے لیے بھی مشکل ہوتا، اور اسی طرح یہ لوگ مجھ سے دور بھی رہتے، جبکہ اس قسم کے معاملات میں بے تکلفی سے کام کرنے کا زیادہ لطف آ سکتا تھا۔ بس یہ ہے کہ کسی عورت کے فریب میں گرفتار ہو کر اپنے اصل کام سے دور نہ ہو جانا، اور کوئی ہدایت چیف، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ منظور۔ پھر وہ در حقیقت سیر و سیاحت کے موڈ میں آ گئے تھے۔ مجھے بھی لطف آ رہا تھا۔ ٹرین میں تاش کھیلے گئے، ہر طرح کی تفریحات میں حصہ لیا گیا جو سفر میں کی جا سکتی تھی، اور اس طرح یہ سفر نہ صرف ان کے لیے بلکہ میرے لیے بھی خوشگوار ثابت ہوا۔ شولہ پور تک پہنچتے پہنچتے ہم لوگ اچھے خاصے بے تکلف ہو گئے تھے۔
शोलापुर का स्टेशन तो उसी कदीम वजह का बना हुआ था और ना जाने इसकी तामीर कौन से सन में हुई थी, लेकिन जैसा कि मुझे ब्रिगेडियर जमाल ने बताया था, वहाँ जिंदगी खूब रोशन थी और कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती थी जिसे अनोखा कहा जा सके। इमारतें नीची नीची थी, ज्यादा से ज्यादा 3 मंजिला और मखसूस तर्ज की बनी हुई। इसकी वजह गालिबन ये थी कि इस इलाके में जलजले आते रहते थे। सब्जे का नामो निशान नहीं था। कहीं कहीं इक्का दुक्का दरख्त नजर आते तो ऐसे उजाड़ कि उन्हें दरख्त कहते हुए भी अजीब लगता था। इसके बावजूद वहाँ गर्मी नहीं थी। ये बड़ी अनोखी बात थी। भरतौर चट्टानी और मैदानी इलाका था। रेलवे स्टेशन से गुजरने के बाद हमें उन गेस्ट हाउसों की तलाश हुई और इस काम में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। टैक्सियां चलती थी यहाँ, लेकिन चूंकि हम 5 आदमी थे इसलिए 2 टैक्सियां करनी पड़ी। टैक्सी ड्राइवर ने हमें सियाहों की हैसियत से एक गेस्ट हाउस में पहुंचाया था। ये बड़ी दिलचस्प जगह थी। तकरीबन नीम दायरे से कुछ ज्यादा की शक्ल में बना हुआ एक गोल सा अहाता नजर आया जो 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल था, यानी बस एक गेट जो बहुत वसी और अरीज था, इतना कि उसमें से बैक वक्त 6-7 कारें एक साथ निकल सकें। दरवाजे भी इसी अंदाज से बने हुए थे और दायरे की शक्ल में 2 मंजिला इमारत थी जिसमें तकरीबन कोई 150 कमरे मौजूद थे। हमें 3 कमरे लेना पड़े जो हमें बासानी मिल गए। दूसरी मंजिल के ये कमरे हर तरह की आसाइश और ऐशो इशरत की चीजों से आरास्ता किए गए थे। चूँकि ताल्लुक बड़े होटलों से था इसलिए तमाम इंतजामात भी इसी सलीके से किए गए थे। एक तरह से ये होटलों की एक अनोखी दिलचस्प किस्म थी। इत्तफाक था कि कभी शोलापुर नहीं आना हुआ था। बुनियादी वजह यही हो सकती थी कि वहाँ के मौसमी मामलात कभी लोगों की तवज्जो का बायस नहीं रहे थे, लेकिन अब यहाँ आकर मुझे यह एहसास हो रहा था कि इससे पहले भी मुझे शोलापुर आना चाहिए था। बहरहाल गेस्ट हाउस में हमारे कयाम का आगाज हो गया और अभी इब्तदाई वक्त जरा तफरीहात में गुजारने के बाद मुझे अपने काम का आगाज करना था। इससे पहले शोलापुर और इसके नवाहात का तफसीली जायजा, यहाँ की जिंदगी, लोग, इनके बारे में मालूमात हासिल करनी थी। ये बात ब्रिगेडियर जमाल ने भी कही थी और मैं खुद भी जानता था कि ये काम चंद रोजा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए अच्छा खासा वक्त सर्फ करना पड़ेगा हमें। और अब उस वक्त का आगाज हो चुका था। गेस्ट हाउस को अगर गेस्ट हाउस के बजाय होटल भी कहा जाता तो कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि यहाँ तो तमाम इंतजामात होटलों जैसे ही थे। वेटर और बाकी तमाम चीजें उसी तरह थी। कमरे भी अच्छे खासे थे। भरतौर गेस्ट हाउस में मेरी पहली रात पुरसुकून गुजरी। दूसरे दिन सुबह नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाजत दे दी। लेकिन जो खातून अंदर दाखिल हुई थी उन्हें देखकर मेरी फितरत उभर आई। शक्लो सूरत तो बस दरमियानी ही सी थी, लेकिन इसके अलावा कुदरत ने बहुत ज्यादा फरागत से काम लिया था। गालिबन जिस्मानी मौजूनियत के लिए वर्जिश भी की जाती रही होगी, लेकिन चेहरे पर कुछ हुनकपन सा था जो फितरत में एक अजीब कैफियत पैदा कर देता था। तहम मैंने दिलकश मुस्कुराहट के साथ आने वाले का इस्तकबाल किया। वो बड़े मोहतात तरीके से अंदर दाखिल हुई थी। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और बेतकल्फी से बोला, अरे अरे झिझक क्यों रही हो, आगे आ जाओ। आओ भाई, तुम तो तकल्लुफ कर रही हो। मेरी इस बेतकल्फी पर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने बौखलाई नजरों से इधर उधर देखा, फिर बोली, शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये आपका नाम है? मैंने सवाल किया। कहा, क्या गलत फहमी? नहीं, मेरा नाम तो शैला है। फिर ये गलत फहमी कौन है? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी आपसे ये पहली मुलाकात है। क्यों? मैंने गुस्सीले लहजे में पूछा। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पहली मुलाकात क्यों है? क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या जवाब दूं मैं? इससे पहले आप मुझ तक क्यों नहीं पहुंची मिस शैला? मैं वो दरअसल, ओहो, आप, मेरा ख्याल है आप मजाक कर रहे हैं। उसने खामखा मुस्कुराते हुए कहा। कमाल है, यानी ये मेरी जिंदगी का इतना अहम मसला है और आप इसे मजाक तस्वुर कर रही हैं। क्या मसला है? ये कि आप इतनी देर से मेरे पास क्यों पहुंची? जी जनाब, मैं दरअसल ये हकीकत है कि बैठ जाइए, मैंने कहा और वो जल्दी से सोफे पर बैठ गई। जी, अब फरमाइए। क्या फरमाऊं? मुझे कुछ फरमाना है? मैंने सवाल किया और वो गहरी सांस लेने लगी। फिर उसने अपने आप को संभाल लिया, मुस्कुराई और फिर एकदम हंस पड़ी। आप मुसलसल मेरा मजाक उड़ाए जा रही हैं, हालांकि आप उल्टी बात कर रहे हैं। क्या मतलब? इसमें से उल्टी बात कौन सी है? मैंने गुस्सीले लहजे में पूछा। आपने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। चलिए ठीक है, अब मैं खामोश हुआ जा रहा हूँ, आप बात कीजिए। जनाब, मेरा नाम शहला है। कितनी बार बताएंगे आप? आपने अपना नाम जो नहीं बताया। आप मुझे जहांगीर शाह कह सकती हैं, यकीनी तौर पर। क्या? मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। शक्लो सूरत से भी आप जहांगीर शाह ही मालूम होते हैं। वो बोली, अच्छा, क्या कुछ लोग शक्लो सूरत से अपने नाम के मुताबिक लगते हैं? कम अज कम आप। अब उसने अपने आप को संभाल लिया था। ठीक है, आपने मुझे बोलने के लिए मना कर दिया है, चुनाचे आप बोलती रहिए। दरअसल मैं होटल की नुमाइंदा हूँ, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि इस होटल से मुझे मेरे काम के सिलसिले में लाइसेंस मिला हुआ है।
क्या काम करती हैं आप? मैंने बदस्तूर संजीदगी से पूछा। यहाँ आने वालों को हर तरह से गाइड करती हूँ। शोलापुर आने वाले उमूमन स्याह या शिकारी होते हैं और हम लोगों ने प्राइवेट तौर पर भी ये काम शुरू कर रखा है। यानी मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। देखिए मैं बताती हूँ, ये मेरे पास शोलापुर का नक्शा है जो आपके लिए है और मैं इसे मुफ्त आपको फराहम कर सकती हूँ। क्यों, क्या आपने मुझे फकीर समझा हुआ है? मैंने कहा और जेब से 100 का नोट निकालकर उसकी जानिब उछाल दिया। ये रखिए 100 रुपए और अब आप नक्शा मुझे दे दीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एक बार फिर वो नर्वस हो गई। उठा लीजिए, मैं कभी कोई चीज मुफ्त हासिल नहीं करता। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, उसने अचानक तब्दीली पैदा करके कहा और 100 रुपए का नोट उठाकर इत्मीनान से जेब में रख लिया। फिर मेरे करीब खिसक आई और कहने लगी, ये शोलापुर का नक्शा है। होगा। ओहो, दरअसल बुनियादी गलती हुई है मुझसे। वो क्या? दरअसल मुझे पहले आपके बारे में तफसील मालूम करना चाहिए थी। मैं अपने बारे में बताने बैठ गई। क्यों, क्या आप शोलापुर हैं? जी हाँ, अपना नक्शा दिखा रही हैं ये। आप बहुत पुरमजाक आदमी मालूम होते हैं और जो लोग संजीदगी से मजाक करते हैं वो बेहद खतरनाक होते हैं। जी हाँ, मैं ड्रैकुला हूँ। जी, खतरनाक हूँ ना? शक्ल से ड्रैकुला लग रहा हूँ। नहीं, शक्ल से तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेरी सॉरी, कुछ जल्दी बोल जाते हैं या सितम ज़रीफी की इंतहा तक पहुँचे हुए हैं। आप मुसलसल मेरे बारे में अंदाजे लगा कर इनका इजहार कर रही हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इससे आगे क्या हैं? अर्ज तो करने ही नहीं दे रहे हैं आप। मैं गाइड हूँ, यानी मेरा मतलब है कि अब आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। अगर आपके आने का मकसद सैरो सियाहत और शिकार है तो मैं आपको इसके लिए मुनासिब जगह बता सकती हूँ। नक्शे के मुताबिक आपकी नुमाइंदगी कर सकती हूँ। मेरा मतलब है आपको ये बता सकती हूँ कि कहाँ आप अपनी पसंद का शिकार खेल सकते हैं। इसके अलावा आपको असलहा भी किराए पर फराहम किया जा सकता है, बशर्ते कि आपके पास लाइसेंस हो और आप असलहा इस्तेमाल करना जानते हो। फर्ज कीजिए मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो अगर असलहे का इस्तेमाल आता है आपको तो हम मुनासिब किराए पर आपको असलहा भी फराहम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जीप भी फराहम की जा सकती है। इन तमाम चीजों के लिए अखराजात होते हैं। दरअसल बाज़ औक़ात गैर मुल्की सियाह यहाँ आते हैं, वो यहाँ के माहौल से पूरी वाकफियत नहीं रखते, लेकिन जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है असलहे का लाइसेंस और असलहा ना हासिल करके, क्योंकि शिकार यहाँ का सबसे दिलचस्प मशगला है। वैसे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि शोलापुर बहुत ज्यादा पुरफजा जगह नहीं है। जी ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। तो फिर आप ये बताइए कि आपको एक गाइड की जरूरत है? नहीं, मुझे आपकी जरूरत है, मैंने जवाब दिया और लड़की एक बार फिर अपने हवास खो बैठी। मामा मेरी? जी हाँ, आप बेहद खूबसूरत हैं और आप जैसा साथी पाकर इंसान जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी महसूस कर सकता है। मैंने तब्दील लहजे में कहा और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। फिर उसने कहा, देखिए मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ, तो आपके ख्याल में मैं गलत हूँ? मुझे सिर्फ गाइड करने वाले की जरूरत नहीं है, बल्कि एक साथी की जरूरत है और मैं ये समझता हूँ कि शोलापुर में आप ही की वजह से आया हूँ। तो देखिए मैं क्या समझती हैं आप मुझे? जितना आप कमाती हैं इन तमाम चीजों से 10 गुना मैं आपको दे सकता हूँ। मगर जनाब, मैं कोई पेशावर लड़की नहीं हूँ। क्या मतलब है आपका? क्या किसी पेशावर लड़की की तरफ मैं आंख उठाकर देख सकता हूँ? मुझे आप पहली ही निगाह में एक शरीफ ज़ादी महसूस हुई हैं और शरीफ ज़ादियों का एहतराम हमारा खानदानी विरसा है। मैं आपका इंतहाई एहतराम करता हूँ। अगर आप मेरी जानिब से किसी गलत फहमी का शिकार हैं तो बराए करम इस गलत फहमी को दिल से निकाल दीजिएगा। मुझे सिर्फ एक ऐसे साथी की जरूरत है जो शोलापुर के नवाहात की सैर करा सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या समझी आप? जी। और ये लीजिए, अगर आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं तो ये 1000 रुपए एडवांस रखिए और 1000 रुपए रोजाना के हिसाब से मैं आपको अदायगी कर सकता हूँ। लड़की का सांस फूलने लगा। उसने आंखें बंद कर ली थी। चंद लम्हात वो अपने जहन पर काबू पाने की कोशिश करती रही। फिर उसने कहा, मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, शोलापुर के नवाह के बारे में मेरी मालूमात में इजाफा और मेरा साथ कबूल करना होगा आपको। लड़की अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं जनाब, ये मेरे पेशे के खिलाफ है। आप तो कुछ अरसे यहाँ रहेंगे और इसके बाद चले जाएंगे, लेकिन अगर लोगों को ये बात मालूम हो गई कि मैं आपके साथ शोलापुर के नवाहात में घूमती फिरती रही हूँ तो मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आपको इतना दे दूंगा कि आप जिंदगी भर मुलाजमत की हाजत नहीं महसूस करेंगी। नहीं सॉरी, मेरा खानदानी पस मंजर है और मैं इसे खराब नहीं कराना चाहती। तो ठीक है, आपकी मर्जी। मैंने नोट उठाकर वापस अपनी जेब में रख लिए। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही। आप अजीब हैं। आप गौर कीजिए और इसके बाद अगर आप पसंद करें तो मेरा साथ कबूल कर लीजिएगा। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैंने कहा और लड़की नर्वस होकर उठ गई। फिर उसके बाहर निकलने का अंदाज बड़ा मुज़ीका खेज था। जो ही वो दरवाजे से बाहर निकली
میرے حلق سے کہا آزاد ہو گیا۔ میں نے نقشے پر نگاہ ڈالی اور پھر لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی آمد کسی خاص مقصد کے تحت تھی یا پھر ایسے ہی آئی تھی۔ بہرحال ہلکا سا شبہ ضرور ہو گیا تھا مجھے، اور اس شبے کی تصدیق کے لیے مجھے دوبارہ تلاش کرنا تھا اسے۔ نقشہ سامنے رکھنے کے بعد میں شولہ پور کے نواحات کے بارے میں اندازہ لگانے لگا۔ ویسے جلدی چلی گئی تھی وہ۔ اس نے کہا تھا کہ یہاں جیپیں بھی کرائے پر مل سکتی ہیں، اور مجھے واقعی ایک جیپ کی ضرورت تھی۔ ابھی تو یہاں آئے ہوئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے اور مجھے بہت سے معاملات میں کام کرنا تھا۔ پھر باقر ہی نے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گیا۔ چیف، کوئی اہم کام ہمارے سپرد کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے ابھی ہم پیدل ہی گشت کریں گے اور اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ ابھی ہمیں کس کس چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے شولہ پور اچھا خاصا بڑا شہر ہے، یہاں ٹیکسیاں بھی چلتی ہیں اور تمام چیزیں کرائے وغیرہ پر بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو پھر آج کا پروگرام دے دیجئے۔ باقی تمام لوگ بھی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے یہ سوچ کر انہیں وہیں روک دیا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ سب سے بیک وقت ملاقات کرنا پسند نہ کریں، کیونکہ آپ نے الگ الگ مسئلے حل کرنے ہیں۔ میرے ذہن میں پہلے یہ تصور نہیں تھا، لیکن اب باقر کے کہنے سے یہ خیال بھی میرے ذہن میں پیدا ہو گیا تھا کہ واقعی یہ درست طریقہ کار ہے۔ بلکہ طریقہ کار تو یہ مناسب ہوگا کہ میں ان چاروں کی دو دو ٹولیاں بنا دوں اور سب کو ایک دوسرے سے غیر متعلق رکھوں، تاکہ اگر معاملات کسی خاص انداز میں شروع ہوں تو سب ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اور اس کے لیے میں نے ذہن میں ایک پروگرام ترتیب دے لیا۔ چنانچہ باقر سے ہی میں نے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم نے بہت اچھا کیا باقر کہ تنہا ہی یہاں آئے۔ یہاں کی صورتحال پر کام کرنے سے پہلے میرے خیال میں ہمیں اپنے طریقہ کار کو متعین کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے چیف، جیسا بھی آپ فرمائیں، باقر نے جواب دیا۔ یوں کرو، تم لوگ دو دو افراد کی ٹولیوں میں 2 کمروں میں شفٹ ہو جاؤ۔ میرا خیال ہے ایک دوسرے سے لا تعلق رہو اور الگ الگ اپنا پروگرام جاری رکھو۔ ویسے باقر، میرا خیال ہے ابھی یہاں کے حالات کا جائزہ لیے بغیر ہم کسی کام کا آغاز نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ تم لوگ 2 کی ٹولیوں میں شہر میں پھیل جاؤ۔ صورتحال تمہارے علم میں ہے، یعنی ہمیں اسلحے کے ان تاجروں کو تلاش کرنا ہے جو غیر ملکی سرحدوں سے اسلحہ منگا کر ملک میں پھیلا رہے ہیں۔ تم اپنے طور پر ایسے مشتبہ افراد کی نگرانی کرنا جن پر تمہیں یہ شبہ ہو سکے کہ وہ جرائم پیشہ ہو سکتے ہیں۔